си как да започна, измислих следното. Знаете ли кой първи си плати такса участие за настоящия национален конгрес? Още май месец първата такса, която видях в сметката, беше на доцент Петко Стефановски. Истина, нали? За наша радост, доцент Стефановски е заместник министър на здравеопазването с ресор, може би най-важния. За нас е чест да го поканя да поднесе поздрава на Здравното министерство към нашата гилдия. Заповядайте, доцент Стефановски. Уважаеми членки, господин генерал Петров, уважаеми дами и господа, за мен е изключителна чест да седя тук пред вас, моята гилдия, която ме направи това, което съм в момента. И да, всъщност речта ми трябваше по друг начин да започна, но инспириран от думите на генерал Петров беше, да, май месец. Честно да ви кажа, аз не знаех, че днес ще седя тук пред вас в качеството си на заместник министър. Мисля, че ще бъда обикновен редовия анестезиолог. Но днес с огромна чест и гордост поднасям поздравителен адрес от името на министъра на здравеопазването, доктор Кондева, която е убедена, че участието на водещи родни и международни експерти в сферата на анестезиологията, интензивното лечение, ентералното, парентералното хранене ще подобри лечението на всички наши пациенти. Защото нашата цел е да се грижим за здравето на хората. Благодаря. Pleasure to be here and make a decision to have you in Ezra and give some lecture about regional anesthesia. We are very happy to be here. We're very happy also and very grateful for coming here to our invitation. Do you like your stay in Burgas? Yes, it's a very nice thing. I like the sea especially, and I like the old town. There are many old houses and places here. And your beaches are very well, and so the people are very happy, and it's a pleasure to be here. It's the first time that I have been in Bulgaria, and I like the weather and the city very much. Thanks. Thank you for enjoying it. I would like to ask you about your position in Ezra and what is the agenda of Ezra? Yeah, I'm a board member in Ezra. I was the consul of the Turkey, and about this, after 5 years, I worked as a consul. The board makes a decision to change the people, the board members, and so I am the board member, one of the board members of Ezra. We are planning to organize everything for education on regional anesthesia, not for Europe, but it gets a long word in these days. For 2 years, we have some educations for every part of the world. So we have to have connections between the education and standardize the education, especially in regional anesthesia, because it's another skill for the anesthesiologists. So we have to improve the educational level and social levels of the European people and then the world. And so there are many societies, as you know, in Asia, in America and South America, and we have connections between all of these societies, and we have to improve ourselves and make connections to standardize the educational level indeed. So our agenda is to get every part of European countries and have educational level standardized and make social connections especially. It's very important to know our colleagues,
and to reach every part of country, and perhaps we have some workshops, cadaver workshops, and any educational systems to give each other. These are the agenda. Can you tell me more about EDRA? Yes, of course. For the people who would like to participate. Sure. In ESRA, we plan to have a board, so we can have skills to the people and our colleagues, and then they have the board certificate, and they can work all around European countries to give the board certificate in their CVs. And so it's very important. If you have a European board certificate, you can go anywhere of European countries and give your certificate, and this is one of the situation they choose this colleague to have this job. So it's very important. Perhaps many people likes to be in European countries. Комисия, предварително оповестена, начало с ръководител на катедрата към Медицински университет София, професор Белитова, определи традиционно класацията за най-добри орални презентации и най-добри постери. Честта да връчи грамотите ще предоставим на нашия колега и приятел доцент Стефановски да награди най-добрите 3 орални презентации. А доктор Асов, който в цялата тази организация беше моята дясна ръка и му благодаря, ще прочете самите заглавия и авторски колективи. Първата грамота е на тема Таргет контролирана венозна инфузия, бъдещето на анестезията, Даниел Дончев и колектив, Умбал и Рогов, София. Да заповяда Даниел Дончев и колектив. Следващата грамота е за презентацията трудно овладяваща се хипокалемия при пациенти с мозъчна смърт на фона на калиева субституция, Боряна Георгиева и колектив, Каил Умбал, Света Марина, Варна. И последната грамота за най-добра презентация е за темата малигнена хипертермия при минимална инвазивна херниопластика, Константина Петкова и колектив, Каил ВМА, София. Уважаеми колеги, продължаваме с наградата, но преди това бих искал да представя заместник кмета по култура на Бургас, госпожа Диана Саватева, която ще поднесе традиционните поздрави на община Бургас и господин кмета, който винаги е бил на нашите конгреси, но по обясними причини тази година не е сред нас. Заповядайте, госпожа Саватева. Добър вечер, уважаеми господин заместник министър, професор Петров. Както разбрахте, здравеопазването не е в моя ресор, но аз безобразно се хваля навсякъде, че познавам професор Петров повече от 30 години. Част от вас не го познават до толкова време. По това време той все още работи в Бургас
И наистина за мен е вълнуващо преживяване тази вечер да съм сред вас. Първо искам да благодаря, че избрахте Бургас за този престижен форум, защото за нас е важно повече хора, особено интелигентни хора като вас, да разберат колко е красив града ни и през есента. Още повече, че през последните години здравеопазването наистина е наш приоритет. Аз държа в ръцете си поздравителния адрес от името на кмета на община Бургас, господин Димитър Николов, и ще прочета много малка част от него, защото той традиционно е присъствал на вашите форуми и има изключителен респект и уважение и към вашата специалност и въобще към медицината. Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай съвместния национален конгрес на Дружеството по анестезиология и интензивно лечение, Дружеството по парентериално и ентериално хранене. Извинявайте, ако объркам нещо. Тези дялове от медицината са изключително важни за лечението, здравето и живота на всеки един от нас. Сигурен съм, че конгреса ще даде своите добри резултати. Вие вече чухте презентациите, тъй като темите са от изключително значение, а лекторите са водещи специалисти. Надявам се на добро сътрудничество с двете дружества. Здравейте, отново се включваме от 23-я конгрес по анестезиология и интензивно лечение. Този път с мен е господин Карл Ван Вилдербек, който е един от нашите основни спонсори, които са DutchMed. Нека чуем и неговите впечатления за конгреса. I'll do it in English now. Hello again from our National Congress of Anesthesiology and Intensive Care. I'm here with Mr. Karl Van Bilderbeck. He is one of our sponsors. He is the manager of DutchMed, right? Yes. Okay. Mr. Van Bilderbeck, what do you think about our congress? How do you find it? It was a good congress. Okay. It was congress where, let's say, we had progress and the audience were very positive about the new issued. The lecturers gave approaches. Because it's very important to have this kind of congresses to teach each other new things. Yeah? What on the bitter end is the best safety for the patients. Yeah. That it's all about. We work as a team for our patients, right? That's it. That's it. Okay. Do you like Burgas? The I city? love it. I know it very well. Oh, really? Yes. You've been here before? Plenty. Aha. A lot of times. Did you get the chance to go by the beach? Yes. I have even an apartment here in Burgas. Oh, that's great. That's great. Yeah. Thank you. It was nice talking to you, and thank you for your time. Okay. Okay. Have a nice evening. You too. We'll Take see care. each other at the official dinner? Yes.